السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو جناب جج اقبال کلہوڑو صاحب، جسٹس اقبال کلہوڑو صاحب، کمال کر دیا جی انہوں نے۔ زندہ باد سر، آپ کو خراج تحسین ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کا روشن چہرہ، اور یہ جو مغویہ بچی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے روشن چہرہ، سارے فیصلے بہترین کیے ابھی تک۔ جو آئی جی لیت و لال سے کام لے رہے تھے ان کو گھر بھیجا، اس کے بعد پھر 21 جولائی کو بچی کو کراچی شفٹ کروایا اور پھر بچی کو والدین کے پاس بھی بھیجا۔ اقبال کلہوڑو صاحب کی عدالت کے حوالے سے، 21 جولائی کے فیصلے کے حوالے سے، اور میری اس حقیر کی خوش قسمتی یہ رہی کہ جب میں کراچی میں تھا تو اقبال کلہوڑو صاحب کی وہ عدالت کاروائی اٹینڈ کی تھی 21 جولائی کی، کہ جس میں انہوں نے کمال طریقے سے اس ساری جو کاروائی ہے اس کو ہیڈ کیا۔ تو اس فیصلے پہ ظاہر ہے یہ بہت بڑی شکست تھی گینگ کی، ظہیر اینڈ زنیرہ گینگ کی۔ تو انہوں نے بڑا شور مچایا، جناب جڑا مولا جٹ بندا ہے ٹکن وکیل، خالی مولا جٹ جے کاغذی پہلوان۔ اس نے بڑے نعرے لگائے، بڑی جناب بڑکیں ماری اور پتہ نہیں کیا کو کچھ کہہ دیا، اور پھر دھر لیا گیا۔ بہرحال اس میں بھی انہوں نے بڑی چالاکی کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو پتا ہے 2-3 دن پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ یہ جو توہین عدالت کی اپلیکیشن ہے، جس سے بھی ہم کہتے ہیں کہ کورٹ کی توہین کی انہوں نے اس فیصلے کی۔ آپ فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کی وہ واقعاً توہین عدالت میں ہی آتا ہے۔ اور اس کو جناب جب یہ اپلیکیشن دی گئی کاظمی صاحب کی طرف سے، تو چونکہ وہ اقبال کلہوڑو صاحب کی عدالت کے متعلق تھی تو انہوں نے اس کو جو چیف جسٹس ہیں سندھ کے ان کو بھیج دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنا نوٹ لکھا اور واپس بھیجا، اور ابھی پتہ چلا تھا کہ یہ شاید اس کو وہ کر دیا گیا ہے، ڈسمس کر دیا گیا ہے، یا اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ میرے خیال یہی اپلیکیشن تھی، اگر اوپر نیچے تھوڑا ہو تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، لیکن بلیو شاہد حسین صاحب نے کہا تھا کہ یہ اپلیکیشن جو ہے شاید اس کو پریشر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اوپر نیچے کر دیا گیا ہے۔ لیکن پھر جناب ہوں توڑا پی گئی نے۔ وہ آج پتہ چلا کہ اقبال کلہوڑو صاحب کے سامنے جب یہ اپلیکیشن آئی تو شاہد حسین صاحب فرما رہے تھے کہ جی جج صاحب نے جب اپلیکیشن وہ لی، پیکٹ لیا جو بھی ہوتا ہے ان کا، تو سرکاری وکیل صاحب نے آکھا جج صاحب تے اپلیکیشن ختم ہو گئی ہے، ادھر تو کینسل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا نا نا نا، رکو ذرا صبر کرو، رکو ذرا صبر کرو۔ میں نے کہا یہ تو میری عدالت کے بارے میں تھا، اور میں نے جو چیف جسٹس آف سندھ ہیں ان کو بھیجا تھا، انہوں نے شاید نوٹ شوٹ لکھا ہے، تو چلو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اور چونکہ میری عدالت کے بارے میں کویسچنز اٹھائے گئے تھے تو لہٰذا اب جو ہے نا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو جناب رکو ذرا صبر کرو ہو گیا ہے ادھر، اور اقبال کلہوڑو صاحب کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے نوٹس بھیج دیے ہیں جھوٹے جعلی گروہ کے لوگوں کو، جن میں محترمہ چاچی 420، بڈھی کوڑی لال لگام، اور باقی کیڑے کیڑے نا نے، ان کے نا ہی بھول گئے ہیں، ماسی پھپھے کٹنی، ٹھیک ہے جی، وہ زنیرہ مام جس کا نام ہے، ظاہر عدالت نے بھی نام لکھا نا، زنیرہ ماہوم، تو یہ حاضر ہوں، ٹھیک ہے جی، 15 دن کے اندر اندر، ساتھ اس کے ٹکن وکیل لالو لال۔ او کی حال ہے ٹکنا؟ آؤ جی آؤ پھر، ٹھیک ہے نا، چلو نوٹس سے کٹ چڑھیا ہے نا۔ ابھی میں بتاتا ہوں اس کی اہمیت ہمارے بارے میں کیا ہے، ہمارے حوالے سے کیا ہے۔ کچھ اور بھی سوالات ہیں انشاءاللہ، ان کے بھی میں جواب دوں گا، گینگ کو تو دے ہی رہے ہیں، باقی دوستوں کو بھی دیں گے، لیکن یہ بڑی اقبال کلہوڑو صاحب نے کمال کیا ہے۔ بتاتا ہوں اس کا، میں تھانے دار ڈیوڈ کی زبانی بتاتا ہوں۔ تو بہرحال جی اقبال کلہوڑو صاحب نے کہا کہ آیو ہن میدان چ، جی جناب یہ ٹکن وکیل صاحب جن کا نام علی حسن جعفری صاحب ہے، یہ بھی حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد تصویر کو بلر نہ کیا کریں آپ، دیکھیے بھائی دیکھیے، یہ تو بھائی اسائلم لینے کے لیے بڑی کوشش کی ہم نے لیکن کچھ نہ ہوا۔ تھانے دار تو جو ہے نا، وہ کیا نام ہے اس کا جو کہ کراچی میں تھانے دار ہے، کراچی میں تھانے دار ہے، جو تھانے دار پولا تے تھانے دار شفیق، اور کون کون ہے جناب؟
थानेदार अपना की नाम कहते ने वो की ना से ना ही भूल गया, चलो खैर वैसे ही फर्जी नाम ले लेते हैं। तो उन थानेदारों के पास हम गए, लेकिन कोई बात ना बनी भाई उधर। तो उन्होंने कहा दफा हो जाओ, ये तो एप्लीकेशन ही गलत आई। फिर जनाब हम भागे भागे गए सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे देखिए देखिए ये सारी बात बहुत सीरियस बात है, आप इस पे वो ना किया करें, ठीक है? तौहीन अदालत हो जाएगी फिर ना, वरना फिर, ठीक है? ये जो साहब है, सहाफत के नाम पे धब्बा, तखरीब कार, फिरकाबाज, और उसके बाद मुसलमानों को वो दीन से खारिज करने वाला, जो इसने जबरान नासिर साहब को कहा है, आप सबके सामने है। अदाकारा और झूठी जाली सस्ती जो भी आप कहना चाहें, फिरका वारियत में सबसे आगे, नासबियत और तकफीरियत फैलाने में सबसे आगे। क्योंकि ज़ाहिर है इस सारे केस में एक पहलू इन्होंने ये बहुत सोचने की कोशिश की और उसको बहुत हवा दिया। और अभी भी ये जो हमारे बारे में इन्होंने बकवास की कि जी मेरी जान को खतरा है, सहाफत को खतरा है, लख दी लानती तेरी सहाफत ते ते होना आखा इत्थे जरा इकबाल कलोड़ो साहब ने इस साफी को बुलाया है, इस झूठे जाली साफी को, तौहीन अदालत में। ये कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है जी। तो जनाब ये साहब हैं एक, जिनका नाम सोहराब बरकत भाई लेते हैं, पिस्ता, जो भी है। बहरहाल बहरहाल जी, आप तो भाई रुको जरा, सब्र करो, हो गया इधर। इकबाल खलोड़ साहब ने कहा ना 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 भाई, ना ना ना, बड़ी कोशिश की भी हमने तो इधर जो है ना वो उधर इकबाल साहब को काफी सारा हमने इधर उधर से सरकारी वकील को भी कहा था, लेकिन बात ना बनी भाई। हाजिर हो जाओ जी अब। और एक और बंदा है मेरा ख्याल है, वो चौथा बंदा मेरा ख्याल वो शायद आसफ मियाँ या जो भी है, वो तो सुने आजकल वैसे गायब हो गए। बात जो आना सीरियस नोट में ये करना चाह रहा था कि ये झूठा जाली गिरोह, ये डाकू और इस माशरे में इंतशार करने वाले ये लोग, ये केस शायद जल्दी हल हो जाता, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की इकबाल कलोड़ो साहब के साथ ऊपर, बाकी भी जितने लोग हैं, हर बंदे के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, फिरका वारियत इन्होंने फैलाई। मेहदी काज़मी साहब की फैमिली की तज़हीक जो आपके सामने है, उसके बाद बच्ची का वालिद के साथ पता नहीं क्या-क्या रिलेशन बना दिया, ये तो अभी हिसाब बाकी है। ऐसे ही है ना जी, रुको जरा सब्र करो, हम ऐसे तो नहीं कहते। ये सारे हिसाब अभी बाकी हैं। और उसके बाद फिर जो भी इस केस के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनके साथ इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को बदमाश डिक्लेयर करके उनको वो करने की कोशिश की। हमारे बारे में भी थानेदार डेविड को सुना है कोई लिखा गया है, तो अब मेरा ख्याल है मैं थानेदार डेविड को ये भेजता हूँ, आज का जो नोटिस इकबाल कलोड़ो साहब ने निकाला है, और बाकी भी जो थानेदार माइकल है, और यूके में पता नहीं कौन सा थानेदार है, वो हमारे यावर शाह साहब से हम पूछते हैं कि शाह साहब थानेदार का नाम तो बता दें कि आपके यहाँ जो थानेदार है वो कौन सा थानेदार कर रहा है। और वैसे सुना है वो असाइलम की एप्लीकेशन भी जा रही है, तो वहां भी ये हम भेजते हैं, ये अदालती फैसला भेजते हैं ना। देखें इसी बात पे वो क्वेश्चन की जा रही है ना कि जी हमारी जान को खतरा है, सहाफत को खतरा है, और कुछ हमारे साफी भाई भी इनका साथ देने लगे थे, हमें पता चला था। तो अब जनाब जो ये फैसले हैं ये तो फिर जाएंगे ना, जहां भी आप जाएंगे आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपने आपने एक बच्ची को अगवा की करवाने में मदद की, अब तो मदद कर रहे हैं ये लोग। ये बंदा जो है कराची का सहाफत के नाम पे धब्बा, ये सबसे ज्यादा कुमक पहुंचा रहा है। ये इस अगवाकार को इसने खुद तस्लीम किया है। वो जो चाची 400 भी कह रही थी थैंक्स टू यू, ना 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 मेरे ऊपर ना करो, अल्लाह को बस अल्लाह के ऊपर डाल दो। तो ये बातें इकबाल कल्होड़ो साहब का आज का जो नोटिस है 15 दिन के अंदर, ये ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ये तो फिर हर जगह पे जाएगा। सहाफत के नाम पे जो ब्लैकमेलिंग हो रही थी वो भी सुन लें, और बाकी भी सुन लें। सुन लो भाई, सुन लो, कान खोल के सुन लो। चलें जनाब, इंशाल्लाह फिर मजीद इस पे बात करते हैं। इकबाल कलोड़ा साहब का बहुत शुक्रिया अगेन। रुको जरा सब्र करोगे तो बहुत कुछ आने वाला है। चलें जनाब, अगेन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।